ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Тоҳир Маҳмудзода. имрӯз сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара идома ёфт. Сарвари давлат дар шаҳри Исфара ба фаъолияти коргоҳи дузандагии зебо оғоз бахшиданд. Коргоҳ имкон дорад ки бештар аз 10 000 маҷмӯи либоси ягонаи мактабӣ, корӣ ва номгӯи зиёди либоси миллиро бо сатҳу сифати баланд духта пешниҳод намояд. 17 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара ба фаъолияти коргоҳи дузандагии зебо оғоз бахшиданд. Коргоҳи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат ба хотири татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонии бо суръати мамлакат ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулот то ҳадди ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдунаби Қудусов бо харҷи 350 000 сомонӣ бунёд гардида бо дастгоҳу чизоти муосири дузандагӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудааст. Зиёда аз 20 нафар занону духтарони маҳаллӣ ки дар коргоҳи нав бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд, бо истифода аз ашёи хоми дохилӣ асосан барои бонувони шаҳр сару либоси миллӣ медузанд. Дар вақти омода кардани либосҳои миллӣ ҳунари гулдӯзӣ васеъ истифода мешавад. дар коргоҳи нав духти либоси ягонаи мактабӣ ва корӣ ҳам ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. тибқи маълумоти масъулон дар як сол коргоҳ имкон дорад ки бештар аз 10 000 маҷмӯи либоси ягонаи мактабӣ, корӣ ва барои бонувон номгӯи зиёди либоси миллиро бо сатҳу сифати баланд духта пешниҳод намояд. ба президенти мамлакат иттилоъ дода шуд ки коргоҳ барои духти сару либоси ягонаи мактабӣ ва корӣ аллакай бо якчанд муассисаҳои таълимӣ ва ташкилоту корхонаҳои шаҳр шартномаи ҳамкорӣ бастааст ва шурӯъ аз имрӯз коргарон ба иҷрои фармоиш оғоз мекунанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои духти бо сифати либоси ягонаи мактабию корӣ пурра таъмин кардани бозор аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ ва коҳиш додани воридоти он аз хориҷи мамлакат ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ба таъкиди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити имрӯза бо назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба бозор маҳсулоте роҳ меёбад ки сифати баланд дошта бошад ва корхона ба рақобат тоб оварда тавонад. бо иқдоми муассис дар ин коргоҳ барои занону духтарони хоҳишманди шаҳр ки шуғли доимӣ надоранд, курсҳои омӯзишӣ низ ташкил карда шудааст. боиси хурсандӣ аст ки дар ин маҳаллаи ҷои боло ин коргоҳи дузандагии зеборо мана ташкил кардам. раҳмат ба пешвои миллат ки мана ба мо занҳо ҳамин қадр шароитҳоро муҳайё кардам. дар ин сех барои коргарони коргоҳҳо сари либоси коргоҳӣ, барои мактабачигон сари либоси бачагона дар ҳаминҷо духта шуда истодааст. 20 нафар коргарон бо мошинаҳои ҳозирзамон таъмин мебошанд. мани бо мошини гулдӯзӣ ки ин ҳам ҷуда ҳам зарур аст. мана мо бо оянда шогирд гирифта ҳамин корҳоро идома медиҳем. бо ҷои кори доимӣ таъмин шудем ва аз ин хурсанд ҳастем. мо занону духтарони хонашин будем, то ин рӯз бекор будем. аслан мо дар ин ҷо барои занону духтарон ва барои мактабхонон либос медӯзем. ман миннатдории худ ва ҳамаи коргаронро ба асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин шароит барои мо фароҳам оварданд. айни замон дар ҷумҳурӣ 74 корхонаи дузандагӣ фаъолият дорад. аз ин шумора 18 корхона пурра ба духти либоси ягонаи мактабӣ машғул мебошад. таъкид гардид ки дар корхонаҳои соҳа дар давоми моҳҳои январ ва феврали соли равон наздики 80 000 либоси ягонаи мактабӣ духта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1 баробар зиёд мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода коргаронро ба зиёд намудани ҳаҷми духти сару либоси ягонаи мактабӣ ва корӣ ҳидоят намуданд.
امروز در شهر اسفر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاهی پایافزال برای جمعیت دارای مسئولیت محدود بزب را به استفاده دادند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاهی پایافزال برای جمعیت دارای مسئولیت محدود بزب بیشتر از 20 نفر ساکن محلی با شغل دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. 17 اپریل در شهر اسفره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاهی پایافزال برای جمعیت دارای مسئولیت محدود بزب را به استفاده دادند. کارگاهی مذکور از جانب صاحبکار مؤسس جمعیت دارای مسئولیت محدود بزب بحرالدین سیراجوف با صرف 1.3 میلیون سومانی بنیاد گردیده دارای دستگاه و تجهیزات معاصر میباشد که از فدراسیای روسیه و جمهوری مردمی چین آورده وصل و نصب کرده شده است. طریق دستگاه و تجهیزات زمانوی امکان است که در یک سال زیاده از 60,000 جفت پایافزال چرمی استحصال کرده شود. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه پایافزال برای جمعیت دارای مسئولیت محدود بزب بیشتر از 20 نفر ساکنان محلی با شغل دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. راهبریت کارگاه نو نقشه دارند که در آینده استحصالات را افزون و شماره جایهای کاری را زیاد نمایند. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به محصولات استحصال شده توجه مخصوص ظاهر کرده راهبریت و متخصصان کارگاه را برای افزایش حجم استحصالات و به این واسطه سهمگذاری در عمل گردیدن هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت هدایت نمودند. با دستگیری سرایری دولت به خاطر تامین بازار داخلی با محصولات وطنی ما کارگاهی پایافزال براری بزب را تأسیس دادیم که از چرم تازه با نرخ‌های دسترس با بازار داخلی پایافزال‌ها پیشنهاد می‌نماییم. زیاده از 50-60 نمود پایافزال استحصال کرده می شود. اساساً در این کارگاه پایافزال‌های مردانه با اندازه از 39 تا 44 پیشنهاد کرده می شوند و زنانه باشد از اندازه 36 تا 40 پیشنهاد کرده می شود. اینچنین در آینده نزدیک ما پایافزال‌های بچگانه را نیز به راه میمانیم که از اندازه 30 تا 39 پیشنهاد کرده می شود. طلبات برای پایافزال‌های چرمین بسیار شده ایستادند. ما حالا امکانیت داریم که در یک ماه تا 5000 جفت پایافزال‌ها را استحصال نماییم. طلبات بازار در یک سال 50 میلیون جفت پایافزال بوده. تأسیس چنین کارخانه و کارگاه‌ها از جانب صاحبکاران امکان می‌دهد که واردات کاهش یابد. صاحبکار نقشه دارد که در آینده با وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی شماره کارگران را به 150 نفر رساند. باعث خرسندی است که امروز کارگاه پایافزالدوزی ما با اشتراک جناب عالی امامعلی رحمان گشاده شد. پایافزالدوزی برای ما اولادی بوده، از بابا کلانمان به بابایمان و از بابا به پدرمان و از پدرمان به ما میراث مانده است. امروز فرزندان من نیز این کسب را دوام داده ایستادند. محترم پیشوای ملت به ما دستور دادند که صفت پایافزال را در آینده بلند برداشته شماره کارمندان را به 150 نفر رسانیم. برای استحصال پایافزال دستگاه‌های معاصر و نو در اینجا به استفاده داده شده است که آن کاری ما را خیلی آسان می‌گرداند و چرم‌هایی که ما برای اشیاء خامی که ما برای استحصال پایافزال‌ها استفاده می‌بریم آن طبیعی بوده، برای انسان یگان ضرری ندارد و پایافزال‌هایی که ما استحصال می‌نماییم در بازارها بسیار خریدارهای خود را دارند و ما کوشش می‌کنیم که در آینده باز نمودهای بسیار و صفتش بلند را استحصال نماییم. با تأسیس کارگاه و کارخانه‌های پایافزال براری روز تا روز حجم استحصالات زیاد می‌گردد. اطلاع داده شد که در مملکت دوام ماه‌های ینور و فوریه سال روان 17 کارخانه نزدیک 133,000 جفت پایافزال استحصال کردند که در مقایسه به همین دوره سال 2021 قریب 50,000 جفت زیاد میباشد. در ولایت سوخت حجم استحصال پایافزال در 2 ماه اول سال روان 46,000 جفت را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته
2 баробар афзоиш ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо пойафзоли чармӣ дар мамлакат шароиту имконияти мусоид мавҷуд буда соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои пешниҳодкардаи ҳукумати ҷумҳурӣ коргоҳу корхонаҳои нав таъсис диҳанд. анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки воридоти пойафзол аз хориҷи мамлакат коҳиш ёбад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи ба номи академик ҷураеви шаҳри исфара коргоҳи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди исфара самандро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маблағи сарфгардида барои харидории технологияи муосир 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳ истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи италия ва олмон аст. 17 апрели соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи ба номи академик ҷураеви шаҳри исфара коргоҳи истеҳсолии пояфзоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди исфара самандро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масоҳати умумии иншоот 0,8 гектарро ташкил медиҳад. коргоҳ дар доираи ҳадафи чорумии стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби соҳибкори маҳаллии Фахриддин Сироҷев дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда шудааст ва аз як хати истеҳсолӣ иборат мебошад. маблағи сарфгардида барои харидории технологияи муосир 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳи истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи италия ва олмон аст. ба воситаи фабрикаи пояфзолбарорӣ шаҳрҳои Магнитогорск ва Москваи Федератсияи Россия ворид карда шуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди исфара саман дар бинои бекорхобида ки қаблан мағозаи хӯрокворӣ буд таъсис ёфтааст. бино пурра таъмир шуда ба талабот мутобиқ мебошад. ба президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол 50 000 ҷуфт пояфзол мебошад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди исфара саман 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоше аз 800 то 2000 сомонӣ таъмин гардиданд. мо занону бонувоне ки дар коргоҳи истеҳсоли пояфзоли ҷДММ саманд кор мекунем, ҳама сокинони шаҳри исфара мебошем. дастгоҳу таҷҳизоти корхонаро пурра омӯхтаем. кор душвор нест, маошу мо хуб аст. бениҳоят хушҳолем ки бо дастгирии президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва соҳибкори маҳаллии Сироҷу Фахриддин ин коргоҳ ташкил гардид ва мо 50 нафар занону бонувон бо кори доимӣ пурра бо кор таъмин гардидем. ашёи хом барои истеҳсоли пояфзол дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саман низ қисман аз Федератсияи Россия ворид карда шуда ҳамчунин аз дохили мамлакат дастрас мегардад. дар коргоҳ пояфзоли гуногун ранг бо андозаи 11,5 то ба 41 асосан барои кӯдакону наврасон ва ҷавонон истеҳсол карда мешавад. пояфзоли истеҳсол гардида воридоти ивазкунанда буда ба содирот нигаронида шудааст. 80% пояфзоли дар коргоҳ истеҳсолшаванда ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. Мы видим здесь колоссальные возможности с точки зрения расширения, потому что есть рынок труда. На сегодняшний день это такой один из самых востребованных ресурсов. Даст возможность расширить ассортимент. Данный ассортимент будет продаваться как на территории России, также на территории Таджикистана для внутреннего рынка. Это обувь экологически чистая, обувь для детей. И хорошая качественная обувь всегда востребована на рынке. У нас есть запрос и со стороны Монголии. Мы вот подписали недавно контракт на поставку обуви в Монголию. Так что будем расширять рынки сбыта. аснои шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати пояфзол диққати махсус зоҳир намуда таъкид доштанд ки дар шароити ҳозира танҳо бо роҳи сифатнок истеҳсол намудани маҳсулот мавқеъ пайдо намудан дар бозор имконпазир аст. гуфтанд ба маврид аст ки имрӯз дар ҷумҳурӣ 17 коргоҳу корхонаи истеҳсолии пояфзол аз ҷумла 5 корхона дар шаҳри Душанбе, 7 корхона дар вилояти Суғд, 1 корхона дар вилояти Хатлон ва 1 корхона дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият мекунад. дар оянда боз 2 хати нави истеҳсолӣ ворид ва насб намояд. мо соҳибкорони ватани миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати дастгириҳои доимӣ ва пешниҳоди имтиёзи гуногун ва гумрукӣ ки дар рушди соҳа ва фаъолияти мо мусоидат мекунад баён менамоем. мо коргоҳи истеҳсолии пояфзолро бо истифода аз имконият дар доираи ҳадафи чорум стратегияи саноаткунонӣ бо суръати кишвар дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз Федератсияи Россия бо роҳ монда
با استفاده از تجهیزات‌های استحصال تکنولوژی ایتالیا، تایلند و آلمان در یک ماه امکانات 50,000 جفت پایه‌افزار استحصال می‌نماییم. امکانات داریم با تجهیزات‌های وارد نموده حجم استحصال سالانه را با 150,000 جفت رسانیم. در زمینه به کار انداختن خطای نو استحصالی با 100 جای نو کاری تأسیس می‌یابد و حجم استحصال پایه‌افزار به 150,000 جفت رسانیده می‌شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صاحبکار وطنی فخرالدین سیروجف جهت بنیاد نمودن کارگاه استحصالی پایه‌افزار و سهم ارزنده گذاشتن در تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی‌کنونی با سرعت کشور اظهار سپاس نمودند. همچنین مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در عملی نمودن نقشه‌های منبعث به صاحبکار همه‌جانبه کمک نمایند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اصفهان مرکز خدمت رسانی و مهمانخانه شیرین را مورد بهره برداری قرار دادند. در همین جا همچنین به یتیمان ضیافت آراسته شده به هر کدام آنها از جانب پیشوای ملت مبلغ‌های پولی هدیه کرده شد. 17 اپریل سال 2022 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اصفهان مرکز خدمت رسانی و مهمانخانه شیرین را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات را صاحبکار محله سوربان سوریدینов در مساحت 2000 متر مربع بنیاد نموده است. بینای اساسی مرکز خدمت رسانی و مهمانخانه شیرین از تخخانه و 5 آشیانه عبارت میباشد. در تخخانه بنا 2 حمام بنیاد کرده شده است که زمانبی میباشند و برای قبول 24 نفر در یک وقت پیش بینی گردیده است. حمام از حجره قبول، خانه‌های لباسی و خانه استراحتی، بوخانه و حوض عبارت میباشد. در آشیانه یکم مرکز خدمت رسانی و مهمانخانه شیرین در نظر است مغازه تکنیک و تجهیزات روزگار تأسیس داده شود. ما جوانان شهر اصفهان خرسندیم که در شهر ما با دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه‌های صنعتی، مهمانخانه‌ها و دیگر اینفراساختار به استفاده داده شدند که صدها نفر صاحب جای کار شدند. از آن جمله مهمانخانه 4 ستاره‌دار شیرین به استفاده داده شد که ما چند نفر صاحب جای کار شدیم و با دانستن زبان‌های دولتی و خارجی به مهمان‌ها خدمت می‌رسانیم. آشیانه دوم بنا دارای 7 حجره برهوا است که برای دفتر کاری شرکت‌های تجارتی شهر پیش بینی گردیده است. حجره‌ها زمانوی بوده در هر کدام آن شرایط موثر فعالیت برای صاحبکاران و دیگر شرکت‌های تجارتی موجود میباشد. در آشیانه همچنین مجلسگاه با 30 جای نشست تشکیل کرده شده است. مهمانخانه مرکز که با مقصد سهم گذاشتن در تطبیق هدف‌های حکومت مملکت جهت رشد بخشیدن ساحه سیاحی تأسیس داده شده است. در آشیانه‌های سوم و چهارم جایگیر میباشد. مهمانخانه از 5 حجره 2 نفره از جمله 2 حجره عالی، 5 حجره لوکس و 8 حجره نیم لوکس عبارت است. حجره ها با لوازمات ضروری از قبیل رخت خواب، جیوان، تلویزورهای زمانوی و غیره تامین گردیده جوابگو به استاندارد می باشد. ضمن شناسایی با شرایط موجوده به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که امکان است در مهمانخانه به 30 نفر خدمت رسانیده شود. بنیاد مهمانخانه نو با شرایط ارزنده قبول در شهر اصفهان رشد بیشتر ساحه سیاحی مملکت را تامین می نماید. باعث شدی سرفرازی و شکرگزاری یکایک ماست که با شرافت استقلالت دولتی، با شرافت وحدت ملی، با شرافت جناب عالی امروزها هر یک گوشه کنار جمهوری صاحب استقلال عزیزمان تاجیکستان محبوبمان روز از روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است و در شهر دهات اصفهان باشد امروزها بیش از 50 موضع‌های سیاحی، 8 مهمانخانه، 9 آثارخانه و خانه آثارخانه ها و بیش از 165 یادگاری های تاریخی موجود است که همه روزه سیاحان داخلی و خارجی از این مکان های دیده می نمایند و امروز باشد در مرکز شهر اصفهان مرکز خدمت رسانی شیرین قامت افروخته است که این هم که باشد اگر به رشد ساحه سیاحی سهمگذاری می نماید. زیبایی اطراف بینای مرکز خدمت رسانی و مهمانخانه شیرین را گل و درختان آرایشی همیشه سبز که با طرح خاص شنانده شدند جلوی دیگر میبخشند. کارهای ساختمانی با صفت بلند انجام یافتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساختمانچیان اظهار سپاس نموده اقدام صاحبکار را شایسته تحسین و نمونه عبرت برای دیگر ساکنان مملکت معنیداد کردند. باعث قناعتمندی است که سالهای آخر محض با توجه دستور نشان داد و غمخواری های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهر اصفهان به یک از شهرهای آباد و زیبا تبدیل یافته و
سطح و صفت زندگی ساکنان سپاسگزارش به طور نظررس به شده است. جواباً با غمخواری مهربانی های سرور دولت ما صاحبکاران محلی در روند معرکه بزرگ بنیادکاری و سازندگی و به استقبال جشن بزرگ ملی کشور عزیز ما سهمی شایسته خواهیم گذارد، چون اسفره همچون یکی از گوشه های زیبای دیار برای رشد سیاحی موافق می باشد. ما تصمیم گرفتیم که یک مهمانخانه زمانی بنیاد نموده در رشد ساحه حصه‌گذار باشیم. اظهار امید می کنم که این مهمانخانه که بنیاد نمودیم در قطار انشاءات های سیاحی شهر کمی هم باشد، بهداشتی وضع خدمترسانی و جلب سیاحی داخلی خارجی و این شهر افسانوی مساعدت خواهد کرد. در مرکز خدمترسانی و مهمانخانه شیرین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان با یتیمان کل که در مکتب اینترنت های شهرهای اسفره و کنیبادام تعلیم و تربیت میگیرند صحبت صمیمی انجام داده و 50 نفر جوانان و نورسانی با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده تحفه های ارزشمند تقدیم نمودند. تحفه های راهبر دولت از مجموعه سر و لباس مکتبی از جمله شیم و کاستیوم، پایافزال و اینچنین شیرینی های زیاد عبارت است. در همین جا همچنین به یتیمان ضیافت آراسته شده به هر کدام آنها از جانب پیشوای رعیت پرور و خیرخواه و دورندش ملت مبلغ‌های پولی هدیه کرده شد. تقدیم تحفه و صحبت صمیمی پرزیدنت مملکت محترم ایومالی رحمان با یتیمان کل باعث خوشحالیشان گردید. ما هیچگاه تنها نیستیم. با فخر، با دلپوری، با باوری میگوییم که هر یک لحظه در آغوش گرمی وطن قرار داریم و غمخواری روز افزون شما را احساس می‌نماییم. پند و نصیحت و هدایت های نیک و همیشگی شما چراغ راهنمای راه ماست. قبل می‌دهیم که شرف، ناموس، آبرو و اعتبار تاجیکستان عزیز را چون گوهر که چشمان حفظ و افزون می‌نماییم. ادامه دادن عمل و کارنامه قهرمانان ملت شعار ماست. در سری ما شکر چون خورشید تابان پیشوا، همنوای پیر و غمخوار یتیمان پیشوا. ما کودکان و نورسان امروزه افتخار از دولت حقوق بنیاد داریم که در آن زندگی کرده تحصیل علم نماییم. به طفیل سیاست خیرتمندانه شما را احساس نموده خود را همچون فرد کامل جامعه می حسابیم. ما برای دستگیری دائمی حکومت مملکت اظهار منتداری نموده چنین ابراز می نماییم که با بقای خوب و اعلا و انتظام نمونوی تحصیل می نماییم. من آرزو دارم که طریق مرکزی ملی تستی با فاکولته زبان روسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов داخل شوم و در آینده آموزگار شده به نسل نورس درسی وطن دوستی و میهن پرستی آموزم. تاکید کرده شد که یتیمان در جمهوری تاجیکستان از لطف و مهربانی پدرانه پرزیدنت مملکت به نصیب نمیمانند و آنها همیشه تحت حمایت دولت و حکومت جمهوری قرار دارند. در واقع امروز در جمهوری تاجیکستان یتیمان هیچگاه خود را یکه و تنها حس نمیکنند. آنها باور دارند که در تاجیکستان صاحب استقلال که دارای فضای صلح و آرامی است با استفاده از شرایط امکانات فراهم گردیده در ساحه علم و معارف تحصیل میکنند. ضمن ابراز اندیشه پیشوای ملت محترم ایومالی رحمان تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان فراهم آوردن شرایط شایسته زندگی به مردم از جمله دستگیری طبقه نیازمند، خاصه یتیمان و بی‌پرستاران و نفران امکاناتشان محدود را در اولیت قرار داده است. یتیمان کل شهرهای اسفره و کنیبادام به سرور دولت محترم ایومالی رحمان اظهار منتداری نموده ابراز داشتند که آنها از چنین غمخواری پیوسته بهره‌ور هستند. جوانان و نورسان یتیم پرزیدنت مملکت را باور کناندند که علم‌های معاصر را از بر می‌نمایند، دانشمند به پایه می‌رسند و با احترام و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی در رشد و پیشرفت منبعده مملکت سهم ارزنده می‌گذارند. امروز در دایره سفری کاری به ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان در مرکز شهر اسفره در وضعیت تنتنوی میدان پرچم دولتی را افتتاح نمودند. گزارش در این باره. امروز در دایره سفری کاری به ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان در مرکز شهر اسفره در وضعیت تنتنوی میدان پرچم دولتی را افتتاح نمودند.
майдони парчами давлатӣ дар рӯ барои бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар масоҳати 0,165 гектар бунёд гардида, парчам дар баландии 50 метр парафшон карда шуд. бунёди майдони парчами давлатӣ ва нишони миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин арҷгузорӣ ба муқаддасоти давлатӣ буда, дар ниҳоди хурду бузург ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро зиёд мегардонад. илова бар ин, бо бунёди майдони парчами давлатӣ барои гузарондани чорабиниҳои гуногун шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. парчами ҷумҳурии тоҷикистон ин рамзи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. мо сокинони шаҳри Исфара аз он ифтихор дорем, ки дар яке аз мавзеи зебоманзари шаҳри азизамон парчами давлатии тоҷикистон парафшон шуд. бояд гуфт, ки бунёди майдони парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар қалби ҳар як хурду калон ин ҳисси як ватандӯстӣ, ифтихори миллиро бедор месозад. бо бунёди ин парчам шаҳри азизи мо симои худро тағйир дод. мо сокинони шаҳри Исфара барои ғамхории пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле сипосгузорем. дар ду тарафи пояи парчами давлатӣ фаввораҳо бунёд гардида, дар масоҳати 3000 метри мураббаъ роҳравҳо сафолакпӯш карда шудааст. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳату фароғат барои сокинони шаҳр, корҳои сабзу хӯрамгардонӣ, чароғонкунӣ ва дигар тадбирҳои ободонӣ дар ҳудуди майдони парчами давлатӣ бо сифати баланд ба иҷро расонда шудааст. дар доираи лоиҳа намои берунии бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара таъмир карда шуд. чӣ хушбахтам, ки фахр аз пешвои тоҷикон дорам ва ташрифу сипоси пешво саддостон дорам. хушбахтона мо фахр аз он дорем, ки дар чунин ватани ободу зебо умр ба сар мебарем. ин ҳама пешравиҳо натиҷаи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат аст. дар ҷавоби ин ғамхорӣ мо ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло мактабро хатм намуда ба донишгоҳҳои миллӣ дохил шуда маълумоти олиро бигирем ва ба ватану халқи миллати худ содиқона хизмат намоем. шабона ин мавзеи зебову назарабо гардида ба макони сайру гашти сокинон табдил ёфтааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ шаҳри Исфара бо дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти таъйиноташ гуногун ба симои шаҳр ҳусни дигар зам карда шуд. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Исфара бештар аз 500 иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳа бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Исфараро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳа бинои нави кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Исфараро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корҳои сохтмонии бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Исфара соли 2018 оғоз гардида бо саҳми аъзоён ва ҷонибдорони ҳизби созандаву бунёдкор бунёд гардидааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти худ бо мардуми Исфара санаи 9 апрели соли 2021 изҳор дошта буданд. мо бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошем. ватани муқаддасамон тоҷикистони соҳибистиқлолро сидқан, самимона ва баробари ҷони худ дӯст дорем. онро обод кунем ва шукрона кунем, ки чунин ватани обод ва сарзамини аҷдодии биштосо ҳастем. ҷавобан ба ин суханони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тавассути сиёсати пешгирифтаи ин марди худодод тоҷикистони азизи мо сол аз сол ободу зебо ва пешрафта мегардад. дар ин радиф шаҳру деҳоти Исфара низ истисно набуда. дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолӣ дар шаҳру деҳоти Исфара даҳҳо иншоотҳо сохта ба истифода дода шуданду
هزارها نفر صاحب جای کار گردیدند. بینا از 3 آشانه و تخانه عبارت بوده. در آن 13 حجره کاری، مجلسگاه برای 150 جای نشست، مجلسگاه خرد، قبولگاه جمعیتی، کتابخانه و دیگر حجره‌های یارسان جای داده شده است. مساحت عمومی بینا با تخانه 1152 متر مربع را تشکیل می‌دهد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامالی رحمان گفته بودند: ما با اراده مردم اسفره و ننگ و ناموس ساکنان دهات آن افتخار داریم. از این سخنان پرحکمت پیشوای معظم ملت، ساکنان شهر اسفره از جمله 15698 نفر اعضایان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روح بلند گردیده با حس بلندی وطنداری و خویشتنشناسی امروزها در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق صادقانه زحمت میکشند و سهمشان را در آبادی دیار میگذارند. الحال ما شاهد آنیم که طفیل غمخوری‌های بی‌مثل پیشوای معظم ما و با شرکت بی‌واسطه آن کس بینای نوی مأموری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر اسفره مورد بهره برداری قرار داده شد. این بینا که با سهمگذاری هر یک اعضای حزب قامت افراخته است، ما را وادار می‌کند که بهر عملی گشت برنامه و آیین‌نامه حزب تلاش نماییم. کارهای ترغیباتی و مفکوروی را تقویت بخشیده بهر گلگلشکوفی دیار زحمت کشیم. با پرزیدنت مملکت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامالی رحمان اطلاع دادند که با مقصد جلب نورسان جوانان به هنرآموزی در تخانه بینا شرایط ضروری فراهم آورده شده است. محفل‌های هنرآموزی به مانند رویمالدوزی، توقی‌دوزی، اطلس و ادرس‌بافی، دوختن لباس ملی، کاسبی، تالار آرایشی و زیبایی تشکیل گردیده است. علاوه بر این برای آموزش فن‌های ریاضی دقیق، طبیعی، تکنولوژی اطلاعاتی و زبان‌های خارجی محفل‌ها تشکیل و در 3 بس 120 نفر نورسان و جوانان به آموزش فرا گرفته می‌شوند. من یکی از جوانان خوشبخت نسل استقلال وطن عزیزم میباشم. از آن افتخارمندم که به شهر گلبستر ما پیشوای معظم ملت تشریف آوردند. با قدم‌های مبارک آن کس شهر ما پرنورتر گشته است. ما جوانان دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت را در بابت آموزش عمیق فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق، ریاضی، همه‌طرفه از خود نمودن تکنولوژی‌های نو و زبان‌های خارجی سرمشق روز و تحصیل خود قرار داده ایم. راه اندازی آزمون‌های علم، فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من را با جان و دل قبول کرده کوشش میکنیم هرچی بیشتر کتاب خوانیم، دانش خود را تکمیل دهیم. با بنیاد بینای نو زمانوی برای کارمندان دستگاه کمیته اجرایی شهری شرایط کاری فراهم آورده شده، حجره‌های کاری با میز و کرسی، جیوان، واسطه‌های علاقه، کامپیوتر و دیگر لوازمات کاری مجهز گردانده شده است. در شهر اسفره اعضایان حزب 15698 نفر را تشکیل می‌دهد. آنها در عملی شدن نقشه و برنامه‌های سازنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته برای پیشرفت و شکوفایی وطن فعالیت پرثمر دارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در شهر اسفره کارگاه استحصال محصولات قنادی جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت اسفره را افتتاح نمودند. خطهای نوی تکنولوژی امکان می‌دهد که در یک ماه بیش از 50 تن محصولات استحصال کرده شود. طبق نقشه محصولات استحصالی در داخل و خارج کشور پیشنهاد میزاجان گردانیده می شود. 17 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در شهر اسفره کارگاه استحصال محصولات قنادی جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت اسفره را افتتاح نمودند. این شد از جانب صاحبکاران وطنی در همکاری با شریکان رشد در مساحت 300 متر مربع مطابق با طلبات زمان بنیاد کرده شده است. سال 2008 جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت اسفره تأسیس یافت. کارگاه‌های استحصالی در 3 مرحله افتتاح گردید. مرحله یکم سال 2011، مرحله دوم سال 2017 و مرحله سوم امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامالی رحمان به استفاده داده شد. کارخانه ما محصولات گوناگون برای بازارهای داخلی و خارجی استحصال می‌نماید.
صفت محصولات ما را در بازارهای جهانی از جمله فدراسیای روسیه، اتحاد اروپا، قزاقستان و دیگر کشورها علکی شناختند. کارهای ساختمان و نوسازی بنا و نصب و وصل تجهیزات را ساختمانچیان و متخصصان محلی به انجام رسانیدند و این یک تدبیر مهم در سمت تامین اهالی با جای کاری میباشد. سمت اساسی فعالیت انشاءات صنعتی کارکرد میوه و استحصال محصولات قنادی از میوه‌های خوش‌طعم جمهوری تاجیکستان میباشد. با مقصد دیورسیفیکاسیای استحصالات، تامین بازار داخلی و خارجی با محصولات بلندصفت شکلاتی و خشک میوه، صاحبکار اقدام گرفته است که در شهر دوشنبه در مدت یک سال کارخانه کارکرد میوه و استحصال محصولات قنادی را با تکنولوژی معاصر از شرکت‌های با نفوذ ایتالیا و ترکیه ساخته به استفاده دهد. خطای نوی تکنولوژی در کارخانه نوبنیاد امکان می‌دهد که در یک ماه بیش از 50 تن محصولات استحصال کرده شود. فعالیت کارخانه برکت اسفره اساساً کارکرد و بندوبست میوه‌های خشک را در بر می‌گیرد که 150 نفر کارگران و متخصصان کار و فعالیت می‌برند. با اعلام نمودن سالهای 2022-2026 سال رشد صنعت ما تصمیم گرفتیم که در حدود کارخانه باز یک سیخ شکلاتی ساخته به استفاده دهیم. باعث خرسندی است که با تشریف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سیخ استحصال شکلاتی افتتاح یافت که ما می‌توانیم باز 30 نمود محصولات‌های قنادی از خوش‌میوه‌های وطنی استحصال نماییم. پس از افتتاح برای 40 نفر ساکن محلی شرایط خوبی کاری مهیا کرده شد. طبق نقشه محصولات استحصالی در داخل و خارج کشور پیشنهادی میزبان گردانیده می شود. امروزها محصولات استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت اسفره در جمهوری قزاقستان، فدراسیای روسیه، کشورهای اعضای اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا پیشنهادی میزبان گردانیده می شود. با این وسیله محصولات بلندصفت و از جهت اکولوژی تازه جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده در دیگر کشورهای منطقه و جهان نیز طلبات به آن بیشتر شده است. مورد ذکر است که جمعیت دارای مسئولیت محدود برکت اسفره سال 2008 در همکاری با شریکان رشد در میدان 2.4 گکتار زمین تأسیس داده شده است. سال 2021 حجم استحصال محصولات کارخانه بیش از 18 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2020 3 مراتب زیاد می باشد. این زمان در 3 مرحله کارخانه بیش از 150 نفر زنان و دختران محلی با جای کار دائمی تامینند. 10 سال این جانب در همین کارخانه کار میکنم. با تشبث پیشوای معظم ملت سیخ نو قنادی گشاده شد. ما 30 نفر زنان در همین سیخ قنادی کار میکنیم. شکر تینجی و آرامی که صاحبکاران با ننگ و ناموس چنین کارخانه ها را تشکیل نموده و این وسیله زنان و دختران خانه‌نشین صاحب جای کاری میشوند. برای تامین کارخانه با محصولات در اساس شرطنامه با خواجگی‌های کشاورزی و ساکنان میوه‌های استحصال وطنی قبول کرده می‌شود. بهر استحصال محصولات عضوقواری به سلامتی انسان فایده‌آور، رقابت‌پذیر و حفظ و نگهداشت محصولات در کارخانه آزمایشگاه، انبار و باغونجویش بیش از 1000 تن سردخانه مخصوص موجود است. میوه‌های خشک اسفره محبوبیت زیاد دارند. برای به طلبات‌های خریداران جوابگو بودن نقش آزمایشگاه خیلی کلان است. ما صفت و بی‌خطری محصولات را کفالت می‌دهیم و شرکت ما برکت اسفره استعمال کنندگان خود را با محصولات‌های خوش صفت و خوشمزه شاد می‌گرداند. ما در سنجشگاه یک چند نمودی سنجش‌ها را می‌گذرانیم که این هم باشد معین نمودن نمناکی‌های محصولات با متد اکسپرسی، مقدار سولفور با متدهای دیستیلیاسیونی، یودومتری و فرمنتاتیوی می باشد. عموما سنجشگاه از روند قبول اشیای خام دایر طلبات‌های تصدیق شده تا بندوبست محصولات تیار خوش صفت را نظارت می نماید. در جمهوری تاجیکستان 68 کارخانه که سمت فعالیتشان را استحصال محصولات قنادی تشکیل می‌دهد موجود است. در سال 2020 استحصال محصولات قنادی 17.4 تن، سال 2021 32.4 تن و در ماه‌های январ فوریه سال 2022 3.9 تن را تشکیل می‌دهد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اقدام نجیبانه صاحبکاران را نمونه عبرت ارزیابی کرده
таъкид доштанд ки бо бунёд ва ифтитоҳи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ зиёд гашта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва содироти он ба хориҷи кишвар низ афзун мегардад, ки ҳамаи ин барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати кишвар, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони мамлакат замина мегузорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ҷӯи болои шаҳри Исфара кӯдакистони хусусии Шаҳнозро дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ намуданд. иттилоъ дода шуд, ки айни замон дар муассисаи томактаби омӯзиш ба забони тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шуда, оянда баҳри омӯзиши дигар забонҳо низ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. тафсилот дар ин хусус. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ҷӯи болои шаҳри Исфара кӯдакистони хусусии Шаҳнозро дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ намуданд. масоҳати умумии иншоот 0-115 гектар заминро ташкил намуда аз ҷониби сокини маҳаллӣ омӯзгор Яҳьёева Рисолат сохта шудааст. кӯдакистони хусусии Шаҳноз дорои таххона ва 3 ошхона буда имкон фароҳам оварда шудааст то 120 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд.
اولا میخواهم مینتداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رسانیده باشم که چنین شرایط مساعد را برای فرزندان ما فراهم ساختند. ما مربیان کودکان را در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت می‌نماییم. که برای ما چنین کودکستانی زیبا را هدیه نمودید. تشریف شما به دل ما کودکان سرور و شادی میبخشد. با اقدام شما بابا جان سالهای 2022-2026 سالی رشد و صناعت اعلام گردیده است. ما نیز در مشغولیت‌های شناسایی با محیط با ثروت‌های طبیعی شناس می‌گردیم. تاجیکستان عزیزی ما از ثروت‌های طبیعی باید می‌باشد که امروز ما در نزد شما عاید نفت، انگیش، سمنت، سنگ، آهن، معلومات می‌دهیم. بدانید بابا جان در کشور خوشمنظره ما شهرکی هستی آن را نفت‌آباد می‌نامند و در اینجا کارگردانه موجود است. در کشور بابا جان نفت و گاز است فراوان به جای هضومیت نفت و گاز راحتی جان. بابا جان نفت یک مایعی روانمند سوزنده است که بوی مخصوص دارد و در قبض ترشح زمین پنهان شده است. بابا جان این ناره فرمونی چه میباشد؟ این است باشد هوا گاز برای کشیده گرفتن نفت از زیر زمین. در اینجا باشد بابا جان نفت کار کرده میشود. در کشور ما با شهرکی است که آدرس و را مینامد. در اینجا باشد از زیر زمین انگیش میبرارد. این شهر ما بابا جان کارخانه گاز دارد. سمنت و آهک و گاز به تنفس برآمد. در کشور بابا جان داریم کارخانه ریش اگر زمین شهر باشد فراوان انگیشت. با عالمی کودکان خوش آمدید بابا جان. یک باری دیگر حالی شما را هستیم از ما. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки айни замон дар муассисаи томактабӣ омӯзиш ба забони тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шуда оянда баҳри омӯзиши дигар забонҳо низ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. бо мақсади ба талаботи замон ба роҳ мондани таълиму тарбият дар кӯдакистони хусусии шаҳноз мураббиёни дорои малакаи баланди касбӣ ҷалб шуда тибқи нақша ҷиҳати ба роҳ мондани усулҳои муосири илмомӯзӣ онҳо пайваста аз курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос мегузаранд. дар доираи ифтитоҳи иншоот ба таълимгирандагони ин боргоҳи илму маърифат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаҳои хотиравӣ супориданд. дар саҳни бино 4 айвонча ва ҳамзамон баҳри омӯзиши қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва гузаронидани машғулияту бозии кӯдакон заминаи созгор фароҳам оварда шудааст. ман ки омӯзгор ҳастам ва зиёда аз 30 сол бо ин касби пурифтихор машғул гардида ҳазорон кӯдаконро дар рӯҳӣ ва тандурустии хештаншиносӣ тарбия намудам. зеро ки бо гуфтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ кӯдакон ояндаи ҳар як давлату миллатанд. با شرافت سیاست آبادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی تاجیکستانی ما با خود سیمای دیگری را گرفت. این سیاست آبادکارانه سروری دولتمان را تمام پیرو برنای کشور عزیزمان دستگیری میکنند و من نیز یک شهروند تاجیکستان شکر دولت آزاد، شکر صلح و امانی، شکر سروری خیرتمند نموده کمی باشدم در آبادانی کشور خود سهم گذاشته در محله نوبنیاد جای بالای شهر اسفره کودکستان خود را آماده نمودند. در دوره تطبیق برنامه و استراتژی‌ها جهت هرچی بیشتر با تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان در شهر اسفره در دوام سالهای صاحب استقلالی 32 مؤسسه تامکتبی بنیاد کرده شده است که در آنها 3077 نفر کودک به آموزش مشغولند. با افتتاح کودکستان خصوصی شهناز 15 نفر با جای کار دائمی تامین گشتند.
خیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چندها بار تاکید میکنند در برآمدهای خود که امروزها وقتی آن رسیده است که به زینه اول نظام معارف یعنی تربیه تا مکتبی توجه مخصوص ظاهر کرده شد، زیرا در مؤسسه های تا مکتبی خشت های نخستین بینای شخصیت و جهانبینی انسان گذاشته می شود. طبق معلومات های آماری 283 عدد مؤسسه های تا مکتبی کار و فعالیت میبرند که در آنجا 42283 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. نسبت به سال گذشته مؤسسه های تا مکتبی 5 عدد زیاد گردیده است. пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон аснои ифтитоҳ ва шиносоӣ бо имкониятҳои кӯдакистони навбунёд аз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба рушди соҳаи маориф, зина ба зина беҳтар намудани инфраструктури соҳа, дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия намудани насли ояндасози ватан ва омӯзиши илмҳои муосир ёдрас шуда, дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо ба кормандони соҳаи маориф ҷиҳати ҳифзи арзишҳои миллӣ, истиқлолу ваҳдати миллӣ ва талошҳо ба хотири рушди тоҷикистони соҳибистиқлол дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. امروز سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جمعیت سهامی کشاده تماخوش شهر اسفره با جریان کارهای مطابق گردانی تکنیکی قسم انشاءات و کارگاه‌های کارخانه شناس شدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با رهبریت کارخانه، مسئولین ساحه و متخصصان دستور و سپارش‌های مشخص دادند که بهر استفاده پوره اقتدارهای موجوده، بلند برداشتن نشان دهنده‌های استحصالی تکنیکی، برقرار و زیاد کردن جایهای نوی کاری، چاره‌جویی نموده تدبیرهای نو را عملی نمایند. در روز چهارم سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جمعیت سهامی کشاده تماخوش شهر اسفره با جریان کارهای مطابق گردانی تکنیکی قسم انشاءات و کارگاه‌های کارخانه شناس شدند. طبق نقشه در زمینه کارگاه‌های مکانیکی کارخانه مذکور و تعمیر و ساختمانی انشاءات نوی سمت تعمیر مکانیکی تأسیس داده، در آن تعمیر تکنیک‌های کشاورزی به راه مانده می‌شود. در کارگاه نو 15 جای کاری تأسیس یافته است. کارهای اجرا شده از تدبیرهای مهم در سمت استفاده اقتدارهای موجوده محسوب می‌یابد. جمعیت سهامی کشاده تماخوش شهر اسفره از اقتدارهای کلان کارکرد اشیاء خام، کانهای کندنی‌های فایده‌ناک و استحصال محصولات کیمیایی بوده، دوامی بیش از 70 سال این جانب به استحصال متال‌های کمیافت و نادر مخصوص گردانیده شده است. چون این کارخانه در سابق اتحاد شوروی کمشمار تنها 2 عدد بود. طی سال‌های طولانی اقتدارهای کارخانه پوره استفاده کرده نمی‌شدند. طبق معلومات مساحت کارخانه 23 هکتار بوده، عین حال 100 نفر کارگران و متخصصان فعالیت دارند. در کارخانه تماخوش شهر اسفره از سال 2021 آغاز کرده، در نتیجه از نوسازی تکنیکی، جاری نمودن اصول تکنولوژی‌های پیشرفته، اقتدارهای موجوده استفاده کرده، حجم استحصال افزون و سرعت افزایش بلند برداشته می‌شود. کارخانه در 3 ماه اول سال روان با مبلغ 3.1 میلیون سومانی محصولات استحصال نموده است که نسبت به همین دوره سال 2021 3 میلیون سومانی زیاد میباشد. سرعت افزایش استحصال محصولات به مراتب زیاد کرده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با رهبریت کارخانه، مسئولان ساحه و متخصصان دستور و سپارش‌های مشخص دادند که بهر استفاده پوره اقتدارهای موجوده، بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصال تکنیکی، برقرار و زیاد کردن جایهای نوی کاری، چاره‌جویی نموده تدبیرهای نو را عملی نمایند. برقرار نمودن سمت فعالیت بهر افزون نمودن مجموعه محصولات صنعتی روانه کرده می‌شوند. дар асоси супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон иқтидорҳоро хеле зиёд мекунем ки ҳам ба дастгирии буҷаи ҷумҳурӣ мешавад, ҳам ҷойҳои кори зиёд мешавад. аз сабаби он ки солҳои зиёд корхона дар ҳаҷми кам маҳсулот истеҳсол мекард, мо бо ширкати евразии федератсияи россия ва бо ширкати кӯҳи металлургии алмалики ҷумҳурии ӯзбекистон ҳамкориро оғоз кардем ҳамин сол. дар натиҷаи ҳамкорӣ агар соли 2021 ба маблағи 39 миллион маҳсулот истеҳсол карда бошем, дар соли 2022 нақша дорем ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро ба 50 миллион расонем. дар натиҷаи ба амал татбиқ кардани нақшаҳомон шумораи коргарон то 650-700 нафар расонида мешавад. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه همکاری را با شرکت اورس هولدینگ و جمعیت سهامی کشاده کارخانه متالورگی آلمالیق جمهوری ازبکستان برای خریداری و کارکرد معدن دارای متال و شلک‌های متالورگی به راه مانده است.
дар асоси шартномаи ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳомии кушодаи корхонаи металлургии олмалиқи ҷумҳурии Ӯзбекистон коркарди саноати тадқиқотии маъдани кӯҳии дорои металли сурб имкон медиҳад ки дар корхона 5 намуди маҳсулоти нави металлӣ истеҳсол карда шавад. маҳсулоти истеҳсолшаванда ба содирот нигаронда шуда, як қисми металлҳои истеҳсолшуда дар ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистони Чин ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди анзоб барои бойгардонии консентрати сурма истифода мегарданд. хокаи купороси мис ва купороси рӯҳ қаблан аз хориҷи кишвар ворид карда мешуданд ва маҳсулоти ивазкунандаи воридот маҳсуб меёбанд. дар асоси шартномаи коркард бо ширкати Евраз Холдинг аз шлаки металлургӣ маҳсулоти 5-оксиди ванадӣ истеҳсол карда мешавад. партови истеҳсолии 5-оксиди ванадӣ ки дар таркиби худ металли оксиди оҳан дорад, дар корхонаҳои истеҳсоли семент пурра истифода мегарданд ва дар дохили кишвар ба ин маҳсулот талабот зиёд аст. яъне дар корхона истеҳсолоти бепартов баромонда мешавад. нақшаҳои корхона барои рушди оянда таҳризӣ гардиданд. маҳсулотҳои истеҳсол мекардагӣ воридот ивазкунанда буда ба ширкати кӯҳи металлургии анзоб, ширкати муштарики анзоб ва ширкати зарнисор ба фурӯш бароварда мешавад ки айни замон онҳо аз хориҷа ворид карда истоданд. инчунин маҳсулоте ки аз ширкати Евраз ворид карда мешавад 5-оксиди ванадӣ мебошад, ба Федератсияи Россия ва Аврупо содирот карда шуда, пасмондаи он ки оксиди оҳан мебошад. инчунин ашёи хом барои истеҳсоли семент ба ҳисоб меравад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар таи 5 соли охир мақсад дорем на кам аз 200 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намояд. дар натиҷаи чунин тадбирҳои истифодаи иқтидорҳои мавҷуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ҷамъияти саҳомии кушодаи тамохуши шаҳри Исфара афзун карда мешавад ки ин манфиати калон ба иқтисоди миллӣ мебошад. имрӯз дар шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаби байналмилалии контактро ба истифода доданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 17 апрел дар шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаби байналмилалии контактро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъди ифтитоҳи иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити таҳсил дар ин бинои бошукӯҳи таълимӣ шинос шуданд. муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон Исроил ва Нарзулло Улмасуфҳо бо харҷи 30 миллион сомонӣ барои 800 хонанда дар як баст бунёд шудааст. дар мактаби байналмилалӣ барои 50 нафар омӯзгор аз дохил ва хориҷи мамлакат ҷойи корӣ муҳайё гардид. My name is Lilian Eberechukwu Nnaji. I am from Nigeria in West Africa. من لیلیان ابرچوکو می باشم از نیگریه. 10 سال در دبی فعالیت کاری بردم و از ماه اکتبر به تاجیکستان آمدم. تاجیکستان به من خیلی پسند است و مردمش طبیعتش به نهایت پسندم آمده است. اینچنین مکتبی که من حالا فعالیت میبرم مؤسسه بین‌المللی کانتکت که با تمام شرایط ها مجهز است، کابینت های شیمی، بیولوژی با تمام شرایط هایش مجهز گردانیده شده است و خیلی شاد هستم که من اینجا فعالیت میبرم. به پرزیدنت محترم پیشوای ملت minnatdori خویش را اظهار مینمایم. Good day. My name is Dion Beaton. من دیان بیتون. من امتیاز دارم که طول 3 سال در تاجیکستان باشم. به این کشور زیبا دوست عاشق شدم. وقتی که من در این کشور اصلی خود به نفقه برآمدم در آفریقای جنوبی میخواستم در کشور دوستانه و زیبا خدمت کنم و تاجیکستان را یافتم. من به اینجا با یک اصل وظیفه آمدم. با کودکان کار کردم برای که کودکان آینده تاجیکستان هستند. تاجیکستان خیلی انسان پرور است، مهمان دوست است. من در آینده میخواهم در اینجا ایستم، زندگانی کنم و صاحب عائله باشم. To establish a very good future for themselves. I thank you. My name is Mark Adam. I'm from Canada. نام من مارک آدم است. من به تاجیکستان با یک مقصد آمدم. خدمت و دانش طلبه را سرقلب دهم. خود من از کانادا هستم. خصوصا در اسفاره خیلی به من پسند آمد. برای که مردم سربلند اسفاره خیلی مرا خوشنود کردند. با این طلبه کار کردن خیلی شوق‌آور هستم.
зеро ин талабо чолоку чақон ҳастанд. дар оянда мехоҳам бисёртар бо ин талабо кор карда дониши онҳоро ба сайқал додани ояндаи дурахшони Тоҷикистон истифода барем. иншоот тибқи лоиҳа сеошона ва бинои қисми марказии он чорошона мебошад. иттилоъ дода шуд ки масоҳати қитъаи замини мактаб наздики 1 гектар ва масоҳати зери биноҳо бошад 9000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. мактаб дорои 40 синфхона, ҳар кадоме бо 20 ҷои нишаст ва тамоми шароити муосири таълим аст. дар ошонаҳои аз 1 то 4 ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмот, расмкашӣ, мусиқӣ, 2 кабинети информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. мактаби нав ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 300 ҷои нишаст, ошхона бо 350 ҷой, иншооти варзишии кушодаву болопӯшида ва майдончаи футбол мебошад. иншооти замонавии соҳаи маориф дар партави дастгирии сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда, ҳадаф аз бунёди муассисаҳои наву замонавии таълимӣ таи солҳои охир дар ҷумҳурӣ фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли оянда аст. дар синфхонаҳои таълимӣ муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу аёнатҳои муосири дарсӣ бо хонандагон машғулият мегузаронанд. Хочу вспомнить слова Рудаки. В мире нет сильнее радости, чем лицезрение близких друзей. Сегодня визит основоположника мира и согласия, лидера нации, уважаемого президента Эмомали Рахмона, нашей международной школы «Контакт» для нас является самым незабываемым, историческим и счастливым днем. Сегодня у нас появилась надежная предпосылка для развития мировоззрения молодой поколения. Целью нашей школы является выход на международный уровень образования, подготовить детей на международные вузы мира и предоставить на международный рынок лучших и конкурентоспособных специалистов. И я с уверенностью могу сказать, что мы при существующих условиях и квалифицированных учителей из-за рубежа, из-за всего Таджикистана мы можем достичь наших поставленных целей. Хочу напомнить о том, что эта престижная инновационная школа была построена при поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и по инициативе предпринимателя Ульмасова Исроилджона, двери которой открыты для всех. من غایبه دلفزا آموزگار فن زبان انگلیسی ختم کرده دانشگاه دولتی خوجند به نام بابا جان غفوروف طبق کواته پرزیدنتی می باشم. امروز واقعا برای ما آموزگاران جوان در شهر اصفهان یک روز فراموش نشونده و خاطرمو می باشد، چون که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر مکتب بین المللی کانتاکت را با استفاده قرار دادند. جواباً به این غمخواری‌هایشان وعده می‌دهم که نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی و انسان‌دوستی و آموزش علم و معرفت تربیت نموده بر وطن خویش صادقانه خدمت می‌نماییم. السلام. اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. اول شما با خوش آمدید میگویم. من خودم از دولت جمهوری ترکیه. نام من رضوان اکچنک. من معلم آموزگار فن فیزیک هستم. من خیلی خرسند هستم که در همین کشور زندگانی کردم. خیلی برای همین زبان تستر یاد گرفتم. با ما از شما خیلی منتظر هستم که همین مکتب ما با کشوده ما همین امکانیت دادید. از یک بار دیگر از نام همه کالکتیو همین مکتب و طلبایی که در همین مکتب خواندند شما با تشکر زیاد گفته با یک بار دیگر منتظر هستیم. ما جوانان ولایت سوخت زادگان دوران صاحب استقلال کشور محبوبمان از غمخوری‌های بی اندازه پیشوای ملت بساسی پاسگزار بوده در راه سازندگی و بنیادکاری وطن بهشت‌آسایمان تاجیکستان صاحب استقلال تا ابد ثابت قدم میمانیم. خوشبختی ما جوانان در آن است که در چنین مکتبی زمانوی که تمام شرایط‌هایش بنیاد گردیده است تحصیل می نماییم. اولا سپاسگزاری خویش را به جناب عالی برای صلح و آبادی و زندگی آرامانه ما می رسانم. جواباً به غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت
از نام جوانان شهر اسفره باستانی وعده می‌دهم که نامبردار خلق و ملت خود باشم. در مؤسسه تعلیمی بین المللی به هنرآموزی خوانندگان نیز توجه خاصه روانه شده. صنفخانه‌های برهوا و علاهیده تعلیم مهنت برای پسران و دختران که با دستگاه و تجهیزات ضروری تامین است تأسیس شده شد. باید گفت که در بینای سابق مؤسسه تعلیمی که برای 150 نفر خواننده فعالیت داشت از جانب صاحبکاران مؤسسه تا مکتبی تشکیل گردید. در اینجا اکنون فرزندان ساکنان شهر اسفره به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به سطح و صفت کارهای ساختمانی و طرح بینای مؤسسه بهای بلند داده اقدام سازنده صاحبکاران وطنی را نمونه عبرت و شایسته تحسین ارزیابی کردند. هفدهم اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر اسفره با راهبران و فعالان و اهل معارف شهر ملاقات صمیمی دایر کردند. تاکید شد که در نتیجه زحمت اهلانه ساکنان شهر در دوام 3 سال بنیادکاری و آبادانی به مبلغ عمومی 610 میلیون سومانی 501 انشاءات بنیاد و از نوسازی گردیده در آنها بیش از 1800 جای کاری مهیا کرده شده است. هفدهم اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر اسفره با راهبران و فعالان و اهل معارف شهر ملاقات صمیمی دایر کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای پذیرایی صمیمی ساکنان و جانبداری سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نموده تاکید داشتند که مردم وطن دوست و صاحب معرفت و آبادکار شهر اسفره در قطار ساکنان دیگر منطقه های مملکت برای سزاوار استقبال نمودن جشن بزرگ تاریخی 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای زیادی سازندگی را به انجام رساندند که قابل تحسین و دستگیری می باشد. در نتیجه زحمت اهلانه ساکنان شهر
در داوم 3 سالی بنیادکاری و آبادانی با مبلغ عمومی 610 میلیون سومانی 501 انشاءات بنیاد از نوسازی گردیده در آنها بیش از 1800 جای کاری مهیا کرده شده است. با قناعتمندی میخواهم ابراز نمایم که پیشروی و آبادی های تا امروز نایل شده ساکنان شهر اسفره دلیل واضحی حس بلندی ملی و عزم قوی آنها در جاده سازندگی وطن عزیزمان می باشد. طبق معلومات حالا در شهر اسفره بنیاد از نوسازی باز ده ها انشاءات استحصالی و اجتماعی با مرام ادامه دارد. در این روند ضرور است که با تطبیق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دقت مخصوص داده شود و جهت اجرای با صفت و سریع لایحه‌های پیش بینی شده تدبیرهای اضافی راه اندازی گردد. زیرا در دوام 1 سال تطبیق برنامه همگی 19% لایحه‌های برای سال 2021 پیش بینی شده اجرا گردیده در 50% لایحه‌های دیگر کارها ادامه دارند و در 31% لایحه‌ها کار عموماً آغاز نگردیده است. از جانب حکومت مملکت برای تامین نمودن رشد اجتماعی اقتصادی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم شهر اسفره در دوران صاحب سلطانی از حساب همه سرچشمه ها 2 میلیارد سومانی مبلغ روانه کرده شده است. در این دوره در شهر اسفره 24 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه‌های گوناگون تطبیق شده در دایره آنها تا امروز 330 میلیون سومانی از خود گردیده است. شهر اسفره یکی از مرکزهای بزرگ صنعتی کشور بوده. برای کارکرد محصولات کشاورزی، معدن، نفت و گاز، استخراج انگشت، رشد متالورگیا، تکنولوژی برقی، استحصال مسائل ساختمان و به راه ماندن صادرات محصولات گوناگون صنعتی امکانیت‌های خیلی وسیع دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که برای عملی نمودن هدف استراتژی ملی یعنی صنعتی کنانی با سرعت کشور، شهر اسفره با امکانیت‌های بزرگ استحصالی که دارد باید سهم نظررس داشته باشد. در دوران استقلال دولتی در شهر اسفره 28 کارخانه صنعتی از جمله 12 کارخانه کارکرد میوه و بست و بند محصولات بنیاد و به استفاده سپرده شده است. برای استفاده پوره امکانیت‌ها در این سمت سرور دولت محترم امامعلی رحمان رهبرت ولایت سوخت و شهر اسفره را وظیفه‌دار کردند که در همکاری با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی برای بنیاد کارخانه و کارگاه‌های نو صنعتی با تکنولوژی‌های زمانوی، تجدید کارخانه و کارگاه‌های استحصالی و به اقتدار پوره به کار درآوردن آنها و در این زمینه تأسیس دادن جایهای نو کاری و دریافت منبع‌های نو اندازبندی چاره‌جویی نمایند. وابسته به شرایط شدت گرفتن تهدیدهای اقتصادی و مالیوی جهانی معاصر و تأثیر منفی آنها به اقتصاد ملی ضرور شمرده شد که ذخیره و امکانیت‌های کشاورزی همه شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله شهر اسفره هرچی پوره و ثمرناک استفاده کرده شوند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ذکر کردند که با وجود آنکه صادرات محصولات کشاورزی شهر اسفره 45% صادرات ولایت را تشکیل می‌دهد و سالهای آخر تمایل زیادشوی صادرات آن خصوصاً میوه به نظر می‌رسد، امکانیت‌های استفاده نشده شهر در این سمت تا حال زیاد بوده اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. از این لحاظ رهبرت شهر و مسئولان ساحه وظیفه‌دار شدند که جهت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، گذراندن کشت سریع زراعت‌ها، به خصوص کشت تکراری، وسیع نمودن میدان کشت، بلند برداشتن حاصلناکی غله‌دانگی‌ها، میوه و سبزیجات و افزایش دادن حجم استحصال محصولات چاره‌داری چاره‌جویی نمایند. همچنین دستور داده شد که جهتی به راه ماندن کارکرد باز هم بیشتر محصولات کشاورزی، خصوصا میوه و سبزیجات، پیله و استحصال محصولات نهایی، اینچنین افزایش دادن حجم صادرات آن تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. ضمن تحلیل وضع ساحه اجتماعی به خصوص ساحه معارف تاکید شد که طی دوران استقلالیت در شهر اسفره از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 32 مؤسسه نو تعلیمی برای 28,000 نفر خواننده ساخته به استفاده داده شده است. سرور دولت توجه اهل معارف را به مسئله باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات
و ذوق و رغبت خوانندگان به آموزش تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک، فنهای ریاضی، دقیق، طبیعی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و از خود کردن زبان‌های خارجی جلب کردند. شهر باستانی اسفره با جمهوری قرقیزستان سرحد طولانی داشته در سمت تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همسایگی میان خلق‌های دو کشور سهمی مهم دارد. در نتیجه 20 سال فعالیت کمیسی‌های بین‌الحکومتی از 987 کیلومتر سرحد بین دو دولت 663.7 کیلومتر یعنی 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت تاجیکستان منفعت دار است که رسمیت معین کردن خط سرحد دولت